समस्त जाई निज निज जगह बस पड़ो शांति समय रक्षा करंतो आ गोटे कथा कहबा को भूल जाइतिली हमर एई खेल रे जे एई पर्याय केवल एई पर्याय रे जे अधिक नंबर रखे सी फास्ट प्राइज हिसाब रे हमर एठी दुईटी घंटा रखा जायछि गोटे बड़ घंटा और गोटे छोट घंटा जे प्रथम अधिक नंबर रखे ताको बड़ घंटाटी आकार रे प्राइज आकार रे दिया जिवो अर्थात पुराण आपा नाम रे घोषित करिकि जे द्वितीय स्थान अधिकार करे ताको छोट घंटाटी अर्पण करा जिवो आ रहिला सिल्वर पदक बा रूपा पदकटी 155 रु 120 मार्क जो प्रतियोगी हो जाए से प्रतियोगी को आम अर्पण करूँ आम संतोष आज्ञा को अनुरोध करुचु प्रतिपक्ष प्रतियोगी को प्रश्न पचार आज प्रश्न मंचर शेष पर्याय आसर मते प्रथम प्रश्न पचार समस्त नियम को मानी आमे चलिबा खेल हार जीत जार भी हो तेरे कौन प्रकार द्विधा नहीं संपद विभर नुह दुखरे अधूर नुह पांडव अर्जुन को श्रीकृष्ण बही और से भाग्यधारा को आम आगे आगे रखी चलू मोर प्रथम प्रश्न द्रौपदी याज्ञसेनी द्रौपदी पंच पांडवंकर स्त्री तांकर स्वयंवर समय रे लाख आयोजन कर जाइथिला से लाख रे क्यों चक्र स्थापन कर जाइथिला द्रौपदी स्वयंवर लाख रे लागिथिबा चक्रर नाम कौन लाख पिंधा समय रे धनुषासन टेकिबा समय रे ऊपर को मुष्टि तले दृष्टि थाई ऊपर गोटे चक्र बुलुथिला तार ऊपर माछ थिला से चक्र ना उत्तर होची राधा चक्र द्रौपदींकर लाख स्वयंवर समय रे राधा चक्र ऊपर माछटी थिला और से राधा चक्र बुलुथिला अहरह बुलुथिला ताको परायत करी लाख प्रदान करबा पड़ी हमर आउ जने प्रतियोगी रंकनीति बेहेरा से आज्ञा को अनुरोध करुचु संतोष कुमार त्रिपाठी आज्ञा को प्रश्न पचार पांडु पत्नी सहित सहवास कले मृत्यु मुखरे पड़िबे बोली केउ ऋषि अभिशाप देइथिले पांडु को जदि सहवास करिया को पड़े ताहले कात्यायन ऋषिंकर अभिशाप फलिबो ते मृत्यु मुखर कात्यायन पति ऋषिंकर पुत्र कात्यायन उत्तरटी भूल अछि ऋषि किंदम पांडु पत्नी सहित सहवास कले मृत्यु मुखरे पड़िबो बोली ऋषि किंदम अभिशाप देइथिले गर्ग मुनिंकर पुत्रंक नाम कौन व्यास
उत्तरटी भूल अच्छी ताल जगन गर्गमुनिंकर पुत्र नाम ताल जगन जन परबल को युद्ध रे किए मारिथिले अंजना परबल को युद्ध रे किए मारिथिले अंजना परबान को अर्जुन मारी तोरडी भूल अछि अश्वत्थामा मारिथिले आमर 7 नंबर प्रश्नटी स्थगित रखा जायतिला उत्तर आमे पाइ नथलु सेति भाई तो प्रश्नटी होची द्रोणाचार्य अर्जुन को केउ अस्त्र प्रदान करथिले यार उत्तर रे संतोष आज्ञा कहिथिले ब्रह्मास्त्र किंतु रंकनीति आज्ञा कहिथिले ब्रह्मा शिरस अस्त्र हमको उत्तर मिल जायछि दुईटी जाक गोटी अस्त्र दुईटी जाक नाम गोटी ये जोरदार करताली हो जाओ हमर प्रभाकर आज्ञा मध्य यार सठिक उत्तर देइथिले तथा मध्य संतोष नथिले आ से आज्ञा को मध्य हमें धन्यवाद जणाउछु से आज्ञा पई मध्य गुटी जोरदार करताली हो जाओ पितामह भीष्म केते दिन पर्यंत सरसज्जारे पड़ी रहबा परे निज प्राण त्याग करथिले पितामह भीष्म केते दिन पर्यंत सरसज्जारे पड़ी रहबा परे निज प्राण त्याग करथिले शहे 7 दिन रास पूर्णिमा रे भीष्मकर सरसज्जा हला मकर संक्रांति भोगर 4 दिन ठारे पितामह प्राण त्याग करछु उत्तरटी भूल अछि सठिक उत्तर होछि 58 दिन सुभद्रांकर पूर्व जन्म नाम कौन टिके साथी संग रक्षा करंतु पर्वा उत्तरटी भूल अछि चित्रा 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 सुभद्रांकर पूर्व जन्मर नाम होछि चित्रा हमर 9 नंबर प्रश्नटी रंकनीति आज्ञा संतोष आज्ञा पचारथिले भीष्म केते दिन धरी सरसज्जारे पड़ी रहिथिले यार सठिक यार उत्तर रे संतोष आज्ञा कहिथिले 107 दिन किंतु सठिक उत्तरटी होची 58 दिन 58 दिन उत्तरटी हमर सौम्य रंजन आज्ञा देथिबारु से आज्ञा गोटे धन्यवाद जणाई गोटे जोरदार करताली हो जाओ पितामह भीष्म केते सेना समाप्त करिला परे जल ग्रहण करुथिले पितामह भीष्म केते सेना समाप्त करिला परे जल ग्रहण करुथिले एक अक्षयोणी अक्षयोणी एक अक्षयोणी अक्षयोणी गोटे गोटे अक्षयोणी केते एक अक्षयोणी केते सैन्य रहउतले गोटे अक्षयोणी नहीं आंसर अलग अच्छी एटा भूल आंसर होची 10,000 हला एक अक्षणीटा कहूची एक अक्षण रे 21,870 हाथी सैन्य थिले 21,870 रथ सैन्य थिले 65,610 घोड़ा घोड़ा रही 1,09,000
1,09,553 ପଦ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲା। ମୁଁ ପଢିଲି ଆଉ ସେଇଟା 10,000। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଦେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଏହା ସହିତ ରଙ୍କନିଧି ଆଜ୍ଞା 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳିଛନ୍ତି। 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କିଛି ନମ୍ବର ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ମହାଭାରତର ତୁଳା ମହାକାଙ୍କ। ମହାଭାରତର ତୁଳା ମହାକାଙ୍କ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ରାଜାର ଜନ୍ମ ବେଳେ 4ଟି ବାହୁ ଏବଂ 3ଟି ଆଖି ଥିଲା? କେଉଁ ରାଜାର ଜନ୍ମ ବେଳେ 4ଟି ବାହୁ ଏବଂ 3ଟି ଆଖି ଥିଲା? ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଭୁଲ ଅଛି, ଶିଶୁପାଳ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ପଡେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆରେ ସେ ମାଇକିନାର ବେତନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କିଅଣ? ଛାୟା ମାଇ। ପୁରାଣ ବିଶାରଦ। ଛାୟା ମାଇ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଖେ ପାଖରେ ବି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଅ। ଜାଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ ଅଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ କିଏ କୌଣସି କଥା ପେଟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବନି, ଯେମିତି କୁନ୍ତି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଅଭିଶାପଟି ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୃତ ଶିଶୁ ଓ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ପ୍ରିୟବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ମଧୁସୂଦନ, ପୁତ୍ର ଜଗଦୀଶ, ଏ 3 ଜଣ ନିଜେ ଗଳା କାଟିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି। ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ। ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଆଘାତ। ଆଜି ୟାର
এই দিন আড়ু খাইছে কৃষ্ণ কেউ মৃত স্ত্রী, মৃত স্বামী ଓ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଆମର ଖେଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ହେବା ଦରକାର। 3ଟି ଉତ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। 3ଟି ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। କଂସଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଉଗ୍ରସେନ। ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ। ଦୁର୍ମିଳାସୁର, ଦୁର୍ମିଳା ଅସୁର। ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀକି ଯିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ମିଳାସୁର ଦିଗବିଜେ ସାରି ଫେରୁଥିଲା। ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କଂସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଂସ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି। ମହାଭାରତ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ମହାଭାରତ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ ଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ୟୋତିଷର ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷର। ମହାଭାରତ ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷର ସ୍ଥାନରେ ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରଥର ସାରଥୀ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ କିଏ? ବିଜୟ ଧନୁଷଟି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ବିଜୟ ଧନୁଷଟି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୟ ଧନୁ। ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ। ବିଜୟ ଧନୁଷଟି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଉଗଡ଼ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଉଗଡ଼ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଉଗଡ଼ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପୁରୋଚନ। ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦାନ କଣ ଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦାନ କଣ ଥିଲା? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦାନ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୁଲ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦାନ ସୁନା ଦାନ୍ତ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ।
ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲେ, ମରିବା ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡି ରହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମାରିବା ପରେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ଅହଙ୍କାର କଲେ। ଅହଙ୍କାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ କେତେ ବଡ ଦାନୀ ସମାନ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସୁନା ଦାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମକୁ ସିଂହରଳି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଭୀମକୁ ସିଂହରଳି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଂହରଳି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଭୀମ। କାହାର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ବିଶେଷତା ବା ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ସେହି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ସେନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସେନାର ଉତ୍ସାହ ବଢୁଥିଲା। କାହାର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ବିଶେଷତା ବା ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ସେହି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ସେନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସେନାର ଉତ୍ସାହ ବଢୁଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଭୁଲ ଅଛି। ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍ଖ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଗାନ୍ଧାରୀ କାହାକୁ ବିବାହ କରି ଶେଷରେ ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧାରୀ ଶେଷରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରି ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟଥର ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟଥର ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ବିବାହ ବୁଝିଗଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଶେଷରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରି ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ ଅଛି। 21 ଜଣ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, 21 ଜଣ ମଲେ, ଶେଷରେ 22 ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ, ସାହାଡ଼ାକୁ ବିବାହ କରିକି ଶେଷରେ ସେ ବିଧବା ହେଲେ। 23 ନମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଚରଣ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ। ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାସ। ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାସ। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତରେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ କେତୋଟି ମହାରଥୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତରେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ କେତୋଟି ମହାରଥୀ ଜୀବିତ ଥିଲେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶେଷରେ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏକୁ ଭୁଲ। ତିନୋଟି ଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଉପଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃତବର୍ଣ୍ଣ।
କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡବ କାନି ପରୀକ୍ଷିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ପୁସ୍ତକ କଣ କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ନାୟକ ଶେଷରେ ଥିଲେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପୁସ୍ତକ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇ ପ୍ରତିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। କୋଡ଼ିଏ ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ 10 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ରକ୍ତନିଧି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି, 15 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ସ୍ଥଗିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବହିଟି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ 3 ରାଉଣ୍ଡରେ 41 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଆଉ ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ନମ୍ବର, ଟୋଟାଲ ମିଶି 56 ନମ୍ବର ହେଉଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଏହା ସହିତ ରଙ୍କନିଧି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମିଶି 37 ନମ୍ବର ଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବରଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର 15 ନମ୍ବର ଅଛି। ଟୋଟାଲ ମିଶି 52 ନମ୍ବର ହେଉଛି। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର 56 ନମ୍ବର, ରଙ୍କନିଧି ବେହେରା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର 52 ନମ୍ବର। ସେହି ହିସାବରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରାଣ ବାପା ନାମରେ ଘୋଷିତ କରୁଛୁ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆଜି ତ ରାତ୍ର ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ 2 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ପୁରାଣ ବାପରେ ଯିଏ ଘୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ଆମେ କରିବୁ ଏହି ଜାଗାରେ। ଟାଇମ୍ 10ଟା ଟାଇମରେ, ସକାଳ 10ଟା। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, 2 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ 10ଟା ସମୟରେ ଆସି ଏହି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ।